శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ ప్రారంభమైన జూలై 18 సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని సంగారెడ్డిలో ఏర్పాటు చేసిన ఇస్రో బస్ సైన్స్ మ్యూజియంల విద్యార్థుల సందర్శన సందర్భంగా మన దేశం అంతరిక్ష ప్రయోగాల్లో సాధించిన ప్రగతి, శాస్త్ర సంబంధ అంశాల్ని ప్రత్యేకంగా విద్యార్థులకు వివరించారు. I am going to talk about ISRO space program, what was there in the past and what we are doing in the present and what we are going to do in the future. Okay. So our journey we have started in 1963. That is near Tumba in Trivandrum area. We have started under the leadership of Dr. Vikram Sarabhai. So initially we launched one small launch, that is for testing the atmosphere profile. We have done that. So successfully we could be able to complete it. Then we came to various launch vehicles using small satellite launch vehicles we have done, and satellite launch vehicle we could be able to achieve the program in 1980. That is today's day we are celebrating as a SLV-3 launch successful day. So using this SLV-3 we could be able to place the Rohini satellite on low Earth orbit. This is the journey what we had in 1963. So Dr. Vikram Sarabhai says, if we are to play a meaningful role nationally, we must be second to none in the application of advanced space technology, so that satellite pictures and satellite data we can help directly or indirectly to them, like what is the weather condition, what is the crop condition, what is the cloud condition, what is the water position, all sort of information we can provide using the remote sensing data. So those applications only we are going to concentrate here in remote sensing applications. I said from 1963 we could be able to complete 200 missions successfully. So the 200 missions includes 83 launch vehicles, that is like starting from SLV, ASLV, PSLV, GSLV and so on. So various launch vehicles we could be able to successfully launch and be able to complete that. And these launch missions include 114 satellites. So 114 satellites means what? There are different categories in that. So that is, one is remote sensing satellites, another one is communication satellites, another one is your navigation satellites, another and last one is space science. So there are different type of satellites which we have placed in the different launch vehicles. All the launch vehicles I think you have seen in the exhibition outside, we have kept it there. SLV, PSLV, GSLV, we have seen that. So using those launch vehicles only, we could be able to place 114 satellites. And apart from that, we have also 13 student satellites we have also able to successfully launch. So student satellite means like you, many people after coming to your degree or your higher education, so they will jointly do with the project with the ISRO. They will develop one small satellites for your own application. That satellites will be launched by ISRO. So those categories are coming under student satellites. Apart from that, we have also carried out few experimental missions for reusable launch vehicle and launching that human space program which is going to come up. So those cases we have to do some of the experiments. So all these things we have carried out few experimental missions. Then in February 2017, ISRO has achieved one great milestone, that is nothing but launching 104 satellites in one launch vehicle. Like in PSLV, in the top portion, we have kept 104 satellites. In that, 101 are from foreign companies. So those are all very, small satellite. It is called nano satellites. The sizes will be around say 1 feet by 2 feet only. It will be very small satellites. That is 101 satellites we have kept it in PSLV, and which includes 3 of our Indian remote sensing satellites also we have kept it there. So all these 104 we could be able to successfully launch. So the second satellite building up is coming up near Thuthukudi, near in Tamil Nadu. So the difference between these two launch pad is, when we launch from Sriharikota, there is a ground portion in the Sri Lanka. So if any disaster happens, that launch should not fall on the ground portion and it should not make a damage. So we have to take a slight deviation and go to the required orbit. But
by taking this deviation, so we will be consuming more fuels. So to avoid that, we are selecting this 2 to green is the new port where directly you can log in to launch that satellite directly the required orbit. So that option is which is going to come up in very short time. So that site is now under development stage. Once it is developed, so all your small satellites launch will be taken from Tamil Nadu. So these are all the different orbits. I think you might have already studied about that. What is low Earth orbit, middle Earth orbit and geostationary orbit. Have you done or no? Yes, sir. Yeah. So most of this low Earth orbit, what we will do is we will place all the remote sensing satellites, we will place it in the low Earth orbit. That is around 500 to 900 kilometer the range. We will take it and place all our remote sensing satellites. And coming to this middle Earth orbit where all your GPS satellites are being placed. And finally your communication satellites are being placed in the geosynchronous orbit. So in this orbit, all your INSAT series will be placed. That is above 36,000 kilometers high. And you know what for the communication satellite is being used also? Anyone can tell that? Communication satellites, what for we are using it? Yeah, very good. So it is mainly used for telecommunication series. So that is what I listed out here. It is for tele-education. See, during COVID time, you are not having any schools or holidays were there. So at that time, we were using these satellites to telecast all your school programs, and we could be able to complete the syllabus, whatever is there in your subject, that we could be able to do it also. Apart from that, we are also doing the telemedicine. We are also giving a connection to the hospitals. So from doctor to hospitals, we are also transmitting that whatever is required help, which doctor can provide through television, that we can be able to do that. That is the telemedicine options. Like that, various applications one can do using the communication satellites. So this is the one good example. Your TV, what you are doing, watching that using INSAT and ATM machines and infrared connectivity. All these things are using through your satellite communications. Another major advantage is that through INSAT we can study about weather related and ocean related information also. So when we say that weather forecast, like now today you are getting what is happening the weather in the Hyderabad area or any other Indian portion, like we can see that for next to 5 days how it will be, whether rain is going to be there or not. All the weather related information which we can get it from your communication satellites. Similarly, ocean state forecast also, ocean condition, how that ocean roughness, all this part also we can be able to predict using the INSAT series of satellites. Similarly, for cyclone track, if any cyclone is forming near any coastal region, we can keep a track based on the wind movement and wind direction. So all these things are being observed by the communication satellites, and those information is being given to the local authority to precaution measures. So like this, we have various products. We can see that all this information you can go to this MASDAC website. Like you go to this website, you will get a daily update, or every 1 hour what is the ground level weather report. All the informations are available in this website, www.masdac.gov.in. In this website, you can log in and get the weather related information and ocean related information. This is being updated by our group regularly because we are monitoring that all the weather related parameters, and which is being given to various scientific communities also. So they are keeping more useful information using this. Similarly, this Navi, like you have a GPS, US company. Similarly, India also is generating Navi communication satellites, which we have. Now it is going to come up in the short time. So this Navi communication satellite is around 8 satellites are there. Now 7 satellites is already in operation. So which will give 3 geostationary and 4 geosynchronous. All these satellites are placed around 36,000 kilometers. So that is very high altitude. That is the geostationary orbit. So now there are various applications we can do it from remote sensing satellites. That is one is water, oceans, agriculture, forest. See, in the forest area, what will happen? We don't know that what was the coverage in the forest area in 19
1980, and today what is the forest coverage area. So those informations we can able to retrieve from the remote sensing satellite data. So if we take an image at say 1980, we have collected that area. For example, I have collected over Hyderabad area and surroundings. And today technology, I have collected today's data, same area. I can compare that. What was the degradation of the forest? Any encroachment is there or not? Any urban development has happened or not? Any other parameters, anything has happened or not? That I can check and tell you also. So those monitoring aspect also we can take and give it to the user communities. So I will show you that one example, how the changes are happening there. One, just an urban area I have taken, I am showing you here. At various intervals I have collected the images. Say for example, once in 3 months or once in 6 months I have collected the images and overlay one over the other, and I am showing that how the developments are happening. You can see that. So these type of information by sitting in your lab, okay, you did not go to the site. Directly you can sit at a home and download the data whatever is available from the satellite what you have collected, overlay with one over the other. Of course you have to do little bit image processing it, okay, then only you can get up to this much clarity level of information. Okay, by applying that small image processing it, we can be able to detect that what was the building was there and how it is demolished, when it was demolished. All these things we can be able to provide. Similarly, this information also much useful for insurance companies. See, for example, if I am taking any one urban areas, suddenly some disaster happened, so all the building has been washed away. Now everyone will claim that there was a building, mine, and it got demolished, so I want to compensate, I need a compensation, something like that. So if you have the images before and after of that disaster, you can be able to see that, okay, these are all the buildings are there and these are all the related to this Aadhaar card, and we can call those owners and give the compensation. Like that, we can get the more information using the remote sensing. And this is the 𝗬𝗏 portal which I was telling earlier. So it is also similar to your Google Earth only. You can visualize the data after visiting this 𝗬𝗏 portal. So better after finishing this program, you can go to your school and log in this website from your library and see that. Okay, you can see this. This is one of the visualization platform. That is, you can see the remote sensing data using this 𝗬𝗏 portal. Okay, and there are few data products, that is useful to after you are coming to your engineering level. And we have also given various applications what we can do and different alerts, like if any forest fire is happening, any area. So those alert messages are given in this 𝗬𝗏 portal. And similarly, if any disaster is happening, like say for example, Godavari is overflowing. So which are all the districts are going to submerge? All those informations and all we are giving in this 𝗬𝗏 portal. Many applications are available in the 𝗬𝗏 portal. So you can visit daily and see that is there any alert. You can also watch it in that. And this is another good mission which is coming up. That is a 𝗬𝗏 program. That is our human space mission. That is like other countries, they are sending human people to various space platforms and coming back. So similar way, ISRO also is planning to send two crew members to space. That is for low Earth orbit. They will be there for 5 to 7 days, and then they will carry out the activities, space related activities, and then they will come back. So those activities we are also planning under this 𝗬𝗏 program. The height, it will be around 400 to 500 kilometers. So the launch will take from Sriharikota using GSLV Mark III, and it will take 16 minutes to reach the required orbit. Once it reaches, so it will perform the duty. Afterwards, the deboost operation which will be initiated, and the capsule will be landing into Gujarat coast. That is, the process will take around 36 minutes. So once it landed there, then this capsule will be taken by our team and we will do the further analysis. So this is the entire chain which we are going to do it by most probably by next year. Before sending this human space, human people, sending to space, we are planning to send one robot. That is 𝗂𝗏𝗏. Have you heard about that? 𝗂𝗏𝗏. Yeah, that is a miniature of this robot. So she will be doing the activity, whatever the human people are planning to do that. So that project is going to come up most probably by this year end or early next year. So with this, I am finishing my lecture. Thank you. And if you have any doubts, you can ask me.
Is that 6 layers of sun, no sir? So how is it possible to find the layers of the sun? People think that satellites, they take photos, but actually satellites take images. What is the difference between photo and image? That will help you out. I'm taking your hand, I'm taking a photo, only photo will come. I take your hand, take it to X-ray machine. What will I find? The image will come that gives the internal details. So the solar, now presently there are various satellites are there, various spacecrafts are there, which are orbiting in the Earth orbit and they are looking at sun. So with the help of those instruments, we can detect and look beneath the things of planets and all. Whereas regarding sun, I don't know exactly the instruments, but definitely that can be done. You understood? They take different kind of images with different kinds of satellites, different kinds of instruments. Okay, the thing what you can't see also can be seen. అనంతరం మ్యూజియంలోని ప్రతి నమూనా గురించి విద్యార్థులకు అర్థమయ్యేలా అక్కడి శిక్షకులు వివరించారు. ఇది స్థిర స్థితిలో ఉన్నది గమన స్థితిలోకి ఎట్లా మారుతుంది అనేది చెప్తుంది. అంటే మామూలుగా సినిమాలో రీల్స్ అనేవి ఒక్కొక్క స్టేజ్లో ఎలా వస్తాయి అనేది ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. ఇది అనేది మామూలుగా స్థిర స్థితిలో ఉన్నది గమన స్థితిలోకి ఎలా మారుతుందో, మామూలుగా సినిమా రీల్ అనేది ఏ విధంగా మూమెంట్ ఇస్తుంది అనేది ఇది తెలియజేస్తుంది. సెల్ఫ్ ఇది లిఫ్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇది అనేది మనిషి తన బరువుని తాను మోసుకోవడం అనమాట. మామూలుగా చక్రాలను ఉపయోగించి మన బరువు అనేది పైకి వెళ్ళిన కొద్దీ తగ్గుతూ ఉంటుంది. మన బరువును మనం మోసుకుంటూ ఉంటాం. దీంట్లో ఉన్న నియమం అనేది చక్రాలను 6 చక్రాలు ఉండడం వల్ల మన బరువు అనేది 1/6 వంతు అనేది తగ్గుతూ మనం పైకి వెళ్ళిన కొద్దీ మన బరువును మనమే మోసుకుంటూ ఉంటాం. దీంట్లో అంటే యాంత్రిక శక్తి మన ద్వారా చక్రాల ద్వారా యాంత్రిక శక్తి అనేది వస్తుంది. తన బరువు తను మోసుకుంటూ మళ్ళీ కిందికి ఆ తాడుని వదిలిన కొద్దీ మన బరువు అనేది తగ్గుకుంటూ కిందికి వచ్చేస్తుంటుంది. అంటే ఇది 6 సంవత్సరాల నుంచి 100 సంవత్సరాల వరకు ఏ ఏజ్ వాళ్ళైనా ఇందులో కూర్చొని మనము అదే అనుభవించవచ్చు. దీని ప్రయోజనం అనేది లిఫ్ట్ యువర్ సెల్ఫ్, మన బరువుని మనం మోసుకోవడం. ఇది రాగి కడ్డీల మధ్యలో కరెంట్ అనేది బయటికి కనబడుతుంది. మామూలుగా బయట కరెంట్ అనేది కనబడదు మనకి. ఈ 2 రాగి కడ్డీలను ఉపయోగించుకొని మనకు కరెంట్ అనేది కనబడుతుంది. ఇది 1100 వోల్టేజ్ పవర్ ఉంటుంది. రెండు రాగి కడ్డీల మధ్యన మనకు అనేది కరెంటు ఏ విధంగా ప్రవహిస్తుంది అనేది ఈ విధంగా కనబడుతుంది. ఇది 1100 వోల్టేజ్ అనేది ఉంటుంది. అది మామూలుగా అది ముట్టుకోవడం కూడా డేంజరస్గా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది గ్లాస్లో ఉంచి మనకి కరెంట్ అనేది కనబడేటట్టు చేశారు. ఉపయోగం ఏంటంటే మనం బయట కరెంటును చూడలేము. ఈ రాగి కడ్డీల ద్వారా ఇక్కడ మనకు కరెంట్ అనేది బయట కనబడుతుంది. 2 రాగి కడ్డీల మధ్యన కరెంట్ ఏ విధంగా ప్రవహిస్తుంది. వరలలో కూడా మనకు మామూలుగా రాగి కడ్డీల ద్వారానే కరెంట్ అనేది ప్రవహిస్తుంది. ఇక్కడ కూడా అదే విధంగా ప్రవహిస్తుంది. వలయంతో దృష్టి భ్రాంతి అనేవి, ఈ వలయాలు అనేవి ఉన్నాయి కదా, అవనేవి అటాచ్లోనే ఉంటాయి. కాకపోతే మనకి అది తిరిగినప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది, అవి అటాచ్లో లేనట్టు దేనికి అదే భ్రమిస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది. అది అనేది మన దృష్టి భ్రమ. అవనేవి అటాచ్లోనే ఉంటాయి కానీ మనకి అవి తిరిగినప్పుడు వేరే వేరే రింగ్స్ తిరుగుతున్నాయేమో అన్నట్టు కనబడుతుంది. అది అనేది మన దృష్టి భ్రమ. ఇది మామూలుగా సిద్ధాంతం అనే దృష్టి భ్రాంతి. ఇది ఫ్లోటింగ్ బాల్. కింద గాలి ఒత్తిడి వలన ఆ బంతి అనేది ఎగురుతూ ఉంటుంది. కింద గాలి ఒత్తిడి అనేది వచ్చేసరికి ఆ బంతి అనేది గాలిలో వేలాడుతున్నట్టు కనబడుతుంది. మామూలుగా విమానపు రెక్కలు అనేవి విమానం అనేది ఏ విధంగా ప్రయాణిస్తుంది, కింద గాలి ఒత్తిడి వలనే అది పైకి లేస్తుంది. అదే విధంగా ఇది అనేది దానికోసమే ఏర్పాటు చేయబడింది, ఆ సిద్ధాంతం తెలియజేయడానికి. దీన్ని బ్రౌనలీ సిద్ధాంతం అని అంటారు.
ఇది బ్లాక్ హోల్. ఈ బ్లాక్ హోల్ ద్వారా ఏమంటారు, ఇక్కడున్న బాల్ అనేది ఇక్కడ నుంచి వచ్చేసి మొత్తం ఈ సర్కిల్లో తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ సర్కిల్లో తిరుగుతుంది. మామూలుగా ఇది ఏంటంటే సర్కస్లో మనిషి బైక్ పైన రైడ్ చేస్తూ ఏ విధంగా స్పీడ్ పెంచుకుంటూ కిందికి వెళ్తాడో ఆ విధంగా ఇది అనేది వెళ్తూ ఉంటుంది. ఇది బ్లాక్ హోల్. ఈ బ్లాక్ హోల్ ద్వారా ఈ బంతి అనేది ఇక్కడ నుంచి ఈ సర్కిల్ ద్వారా వచ్చేసి ఇందులోకి వెళ్ళి ఇక్కడ ఈ హోల్లో తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది ఏం యూజ్ అంటే మామూలుగా సర్కస్లో దేన్ని తెలియజేస్తుందంటే మామూలుగా సర్కస్లో బైక్ రైడ్ చేసే మనిషి అనేది ఏ విధంగా చేస్తాడు అనేది తెలియజేస్తుంది. ఆ బంతి అనేది కిందికి వెళ్ళిన కొద్దీ స్పీడ్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. కంప్యూటర్స్ అనేది ఏ విధంగా వర్క్ చేస్తుంది అనేది తెలియజేస్తుంది. మామూలుగా కంప్యూటర్లో మనం అడిషన్స్ చేసినప్పుడు అది అనేది డెసిమల్స్లో రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. ఏది ఇచ్చినా మనం ఇప్పుడు మామూలుగా 5 ఇచ్చాం అనుకోండి, ఇన్పుట్ ఏలో 5 ప్రెస్ చేసి యాడ్ కొట్టేసి ఇన్పుట్ 4 ప్రెస్ చేసి అది డెసిమల్స్లో ఉన్నదే రిసీవ్ చేసుకొని మన ఆన్సర్ అనేది ఇస్తుంది. అది ఎందుకంటే మనకి డెసిమల్స్లోనే అది ఆన్సర్ అనేది కూడా ఇస్తుంది. ఇన్పుట్ ఏ ప్రెస్ చేసిన తర్వాత యాడ్ ప్రెస్ చేయాలి. యాడ్ ప్రెస్ చేసిన తర్వాత ఇన్పుట్ బి ప్రెస్ చేస్తే మనకి బైనరీలో రిజల్ట్ అనేది ఇక్కడ చూపించుకుంటూ మనకి డెసిమల్స్లో రిజల్ట్ అనేది ఇస్తుంది. మనం డెసిమల్స్లో ఇస్తే అది బైనరీలో మనకు రిజల్ట్ అనేది చూపిస్తుంది. ఆ కంప్యూటర్ అనేది ఎప్పుడు బైనరీలో రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ బైనరీ లాంగ్వేజ్. ఇది డిఫైనింగ్ గ్రావిటీ. గ్రావిటీ అనేది మనకి మధ్యలో ఉన్న గురుత్వాకర్షణ శక్తి అనేది బలాలు దూరం నెట్టివేయబడతాయి. ఈ చక్రం అనేది తిప్పినప్పుడు మధ్యలో ఉన్న బాల్స్ అనేవి లాస్ట్కి నెట్టవేయబడతాయి. అంటే ఇవి అపకేంద్ర బలాలుగా వస్తాయి. మామూలుగా మిక్సీ కానీ వాషింగ్ మిషన్లో కానీ మనం వేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, అది అంచులను అంటబెట్టుకొని ఉన్నట్టు ఇక్కడ ఈ బాల్స్ అనేవి కూడా అంచులను అంటబెట్టుకొని ఉంటాయి. అంటే అపకేంద్ర బలాలు మనం ఈ చక్రం తిప్పినప్పుడు అపకేంద్ర బలాలు అనేవి వస్తాయి. టెక్నాలజీలో ఒక ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్గా మనము భారతదేశం యొక్క విక్టరీ అని నేను భావిస్తున్నాను. ఎందుకంటే 1980లో ప్రప్రదంగా శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా లాంచ్ చేయడం జరిగింది. సైన్స్ అండ్ డెవలప్మెంట్ పైన, సైన్స్ టెక్నాలజీ పైన TSAT ఆధ్వర్యంలో వివిధ కార్యక్రమాలు, ఇటు ఇన్స్పైర్ అవార్డ్స్ కావచ్చు, జవహర్లాల్ నెహ్రూ సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్ కావచ్చు, నేను ఇంతకుముందే మునుపు చెప్పినట్టు 104 శాటిలైట్లు లాంచ్ చేసిన విధానం, అంటే లైవ్ టెలికాస్ట్ TSAT ద్వారా కూడా వివిధ పాఠశాలల్లో వీక్షించడానికి లైవ్ శాటిలైట్లు ఏ విధంగా లాంచ్ చేశారో, ఏ విధంగా రాకెట్ లాంచ్ చేసి విద్యార్థులకి కొన్ని అంశాలు చెప్తే కొద్దిసేపు గుర్తుంటాయి. వాటిని వాళ్ళు ప్రత్యక్షంగా చూస్తే ఇంకా ఎక్కువ గుర్తుంటాయి. వాటిని ప్రయోగంగా ప్రత్యక్షంగా వాళ్ళు చూస్తూ వింటూ దాన్ని ప్రయోగకరంగా వాళ్ళు చేసి చూస్తే 100% వాళ్ళకు గుర్తుండే అవకాశాలు ఉంటాయి అనే ఒక మెయిన్ కాన్సెప్ట్తో విద్యార్థులకి శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని పెంచడం కొరకు సంగారెడ్డిలో సర్ సివి రామన్ సైన్స్ మ్యూజియంని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ యొక్క సైన్స్ మ్యూజియంలో సుమారుగా 58 రకాల పరికరాలు ఉన్నాయి. ఆ పరికరాలు భౌతిక శాస్త్రం, గణిత శాస్త్రం, జీవశాస్త్రం, ఎలక్ట్రానిక్స్ మరియు ఎస్పెషల్గా వినోదానికి సంబంధించినవి కూడా కొన్ని పరికరాలు ఉన్నాయి. విద్యార్థులందరూ కూడా ఆ పరికరాల్ని ప్రత్యక్షంగా వాళ్ళ యొక్క చేతులతో వాటిని ప్రయోగించుకుంటూ అందులో దాగినటువంటి సైంటిఫిక్ రీజన్ని తెలుసుకుంటూ ఆ యొక్క సైంటిఫిక్ అంశము వాళ్ళ నిత్య జీవితంలో ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుందో దాన్ని క్రోడీకరించుకుంటూ పూర్తి స్థాయిలో గుర్తుంచుకోవడానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ లాంచ్ వెహికల్ ఆ సెలబ్రేషన్స్ని మనము దేశవ్యాప్తంగా జరుపుకోవడంలో ఈ భాగంలో మనం ఈరోజు ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకుంటున్నాం. 2 రోజుల పాటు కొనసాగిన ఈ కార్యక్రమం జిల్లా విద్యార్థులు ఉపయోగించుకునే విధంగా సైన్స్ మ్యూజియం అందుబాటులో ఉంటుందని జిల్లా సైన్స్ అధికారి వివరించారు. విద్యార్థుల్లో శాస్త్ర సాంకేతిక అంశాల పట్ల ఆసక్తిని రేకెత్తించే ఇలాంటి కార్యక్రమాలను TSAT నెట్వర్క్ అందజేస్తూనే ఉంటుంది.
నేటి బాలలే రేపటి పౌరులు. ఆ పౌరుల్లో శాస్త్ర విజ్ఞానంపై ఆసక్తిని రేకెత్తించి నేటి విద్యార్థులే రేపటి శాస్త్రవేత్తలయ్యేలా ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోంది. ఇస్రో, SCERT జిల్లా సైన్స్ అధికారి సౌజన్యంతో సంగారెడ్డిలో విద్యార్థులకు సైన్స్ పట్ల ఆసక్తిని పెంచి ఖగోళ శాస్త్ర విషయాలు సులభంగా అర్థమయ్యేలా ఇస్రో బస్ సైన్స్ మ్యూజియం ఏర్పాటు చేశారు. తొలిసారిగా ఇస్రో శాటిలైట్ లాంచింగ్ ప్రారంభించిన జూలై 18కి గుర్తుగా ఈ కార్యక్రమాన్ని వందలాది విద్యార్థుల మధ్య జిల్లా అధికార యంత్రాంగంతో కలిసి నిర్వహించారు. ఈరోజు దేశం గర్వించదగ్గ రోజు. ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం ఇండియా స్పేస్ క్లబ్ లో పెట్టింది. అంటే మనం సక్సెస్ఫుల్ గా ఒక లాంచ్ వెహికల్స్ తో శాటిలైట్ ని పైకి పంపించాం. సో అది దాని మిషన్ డైరెక్టర్ అబ్దుల్ కలాం గారు, మీ అందరికీ తెలుసు. సో ఇంకా రెండు విషయాలు మనం చెప్పుకుంటాం. ఒకటి వచ్చి మనం స్పేస్ క్లబ్ లోకి వచ్చాం. అది 6వ కంట్రీ, అంటే 6th నేషన్ అన్నమాట. మిగతా చాలా డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఉన్నా సరే మన కంట్రీ డెవలపింగ్ కంట్రీ, డెవలపింగ్ కంట్రీ మనం అందులోకి ఎంటర్ అవ్వగలిగాం. అది వీ షుడ్ బి ఫీల్ ప్రౌడ్ అండ్ యూ పీపుల్ షుడ్ క్యారీ ఆన్. మీరందరూ కూడా ఇలాగే కష్టపడి ఇంకా మంచి చేయాలనేసి ఉద్దేశంతో మీకు చెప్తామనేసి వచ్చాం. ఒకటి. రెండోది, ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లో మనం ఫెయిల్ అయిపోయాం. దానికి కలాం గారు కంగారు పడలేదు, కష్టపడ్డారు, మళ్ళీ చేశారు, సక్సెస్ అయ్యి. అందుకే విద్యార్థులు వాళ్ళ చదువుకున్నప్పుడు ఏదైనా ఫెయిల్యూర్ జరిగినా కంగారు పడకూడదు, సక్సెస్ అయ్యేగా కష్టపడాలి అని చెప్పడం, ఈ రెండు విషయాలు చెప్పడం కోసం మేము ఇక్కడికి వచ్చాం. సో థ్యాంక్ యూ. ఇస్రో సెంటర్ కి వెళ్ళి వారు అక్కడ సైంటిస్ట్ అంతా కృషి చేసి ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. మనం చూడడానికి కష్టం ఉంది, అవకాశం ఉండదు. కాబట్టి మన దగ్గర వారు మొబైల్ ఏవైతే ఈరోజు బస్ పెట్టి పిల్లలకి ఒక ఎక్స్పోజర్ ఈరోజు స్టార్ట్ అయ్యింది. కాబట్టి చాలా ఒక మంచిగా కార్యక్రమం ఈరోజు స్టార్ట్ అయ్యింది. బుక్స్ లో బేసికల్ గా చదువుతున్నారు. ఇక్కడ ప్రాక్టికల్ గా కూడా మీరు ఇక్కడ చూపించడానికి అర్థం రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇది మన జిల్లాలో, ముఖ్యంగా మొత్తం రాష్ట్రంలో మన జిల్లాలో ఫస్ట్ ఇది సైన్స్ మ్యూజియం స్టార్ట్ అయింది. మీరు అందరూ చాలా మంచిగా అంటే ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇంకా కూడా ఇదే విధంగా ప్రాక్టికల్ ఆస్పెక్ట్స్ లో మనం థియరీ అంటే మన దగ్గర బుక్స్ ఉన్నాయి, మనం చదువుతున్నాము, కానీ ప్రాక్టికల్ ఏ విధంగా దానికి ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉంటుంది, అది ఒక చాలా మంచిగా మన చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మేజర్ గా లేడీస్ ఉన్నారు, మీ అందరికీ తెలుసు. సో ఇక్కడ చాలా మంది గర్ల్స్ స్టూడెంట్స్ కూడా వచ్చారు. సో మీరు కూడా ఇప్పుడు ఒక మనం యాప్టిట్యూడ్ డెవలప్ చేసి, అంటే సైంటిఫిక్ టెంపర్ ఆఫ్ మైండ్, సైంటిఫిక్ యాప్టిట్యూడ్ డెవలప్ చేసి మీరు కూడా అదే విధంగా సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే మనం చాలా మంది అంటే చదివిన తర్వాత సరే జాబ్స్ లో కానీ ఎక్కడెక్కడ కానీ పని చేస్తున్నారు, కానీ రీసెర్చ్ కూడా చేస్తే మనం ప్రాక్టికల్ గా ఏవైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో అది కూడా సాల్వ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి దయచేసి అందరూ ఒక సైంటిఫిక్ టెంపర్ ఆఫ్ మైండ్, సైంటిఫిక్ బెంట్ ఆఫ్ మైండ్ లో ఆలోచించండి. ప్రాక్టికల్ ఏవైతే ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయో దానికి మీరు సొల్యూషన్స్ కూడా వెతకాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఇంకోటి మన దగ్గర ఒకటి తెలంగాణ ప్రభుత్వం నుంచి ఇంట ఇన్నోవేషన్ కార్యక్రమం కూడా అంటే స్టార్ట్ అయింది. దయచేసి దాంట్లో కూడా మీరు ఏవైతే ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో దానికి ఏమైనా ఇన్నోవేటివ్ సొల్యూషన్స్ వెతకగలిగితే మన దగ్గర పంపిస్తే 15th ఆగస్ట్ నాడు మీరు అందరూ ఆ రోజు స్టేట్ లెవెల్లో మీ ఏవైతే ఇన్నోవేషన్ చేశారో అది డిస్ప్లే చేయడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది. మరి ఈ సైన్స్ మ్యూజియం నాకే అప్రూవలించింది, నాకే మంచిగా అనిపించింది. అంటే ఎక్కడ లేదు, మన ముఖ్యంగా భావి పౌరులు, భవిష్యత్తుకి పునాది, భవిష్యత్తుకి నాంది ఎవరు? మీరు. మనకి చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఉన్నాయి, చాలా సైన్స్ మ్యూజియం ద్వారా నేర్చుకోవచ్చు. ఈరోజు ఎగ్జిబిషన్ ద్వారా చాలా నేర్చుకోవచ్చు. ఒకప్పుడు ఎలా ఉండేది, ఇప్పుడు ఎలా ఉంది ఆలోచన చేస్తే చాలా మార్పు. అంటే విజ్ఞానం అనేది మనము ఆ విజ్ఞానంతోటే డెవలప్మెంట్, ఈ డెవలప్మెంట్ ఉంది అంటే అభివృద్ధిలో కీలక పాత్ర పోషించే వాళ్ళు ఎవరంటే ఈ విజ్ఞానం. ఇస్రో సంస్థ, ఈరోజు శాటిలైట్ సిస్టమ్, ఇట్ మే బి ఎర్త్ రిలేటెడ్, ఇట్ మే బి స్పేస్ రిలేటెడ్, ఇట్ మే బి కమ్యూనికేషన్ రిలేటెడ్. కమ్యూనికేషన్ ఏంది? ఇక్కడ పాత రోజుల్లో జస్ట్ సింపుల్ చెప్పాను, పాత రోజుల్లో ఫోన్ ఉండేది. ఏది ఒక పోయి డయల్ కొడితే డింగిడు అయ్యింది. ఈ రోజు కొడితే అమెరికా కూడా వెళ్ళిపోతుంది. ఎట్లా వెళ్ళిపోతుంది అది?
అది ఎవరు చేశారు? అది అభివృద్ధి. సింపుల్ గా ఇట్లా కమ్యూనికేషన్ ఎర్త్ భూమికి సంబంధించి ఉన్నాయి. ఏముంటాయి భూమి మీద? కొండలు ఉంటాయి, నదులు ఉంటాయి, నీళ్లు ఉంటాయి, లోపల మినరల్స్ ఉంటాయి, వెల్త్ ఉంటుంది, సంపద ఉంటుంది. అది ఎలా ఉంది, ఏముంది, దాని మీద ప్లాన్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఒక ప్రణాళిక చేసుకోవడానికి మనకు సహాయకారిగా, దోహదకారిగా ఈ శాటిలైట్ సిస్టమ్ మనకు ఉపయోగపడుతుంది. మరి దాంట్లో ఏ సిస్టమ్ ఉన్నా, కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్ కావచ్చు, ఎర్త్ రిలేటెడ్ సిస్టమ్స్ కావచ్చు, ఈ శాటిలైట్ ఉపగ్రహాల్లో మరి పనిచేసేటువంటి ఎవరు? ఈ మెదడు. ఈ మెదడు మీకు ఆలోచన మీకు ఉంది. ఎవరు అంటారు 84 లక్షల జీవరాశులు ఉన్నాయట భూమి మీద. 84 లక్షల ప్రాణకోటి. అంటే చీమ కావచ్చు, దోమ కావచ్చు, పశువు కావచ్చు, వగరు. కానీ ఒక్క మనిషికే ఆలోచన చేసేది ఏది మంచి, ఏది చెడు, విచక్షణ జ్ఞానం ఇచ్చిన. మరి విచక్షణ జ్ఞానంతో మనం ఈ పరికరాలను తయారు చేసి, మన అభివృద్ధిలో, దేశ అభివృద్ధిలో పాటుపడాలి. సిస్టమ్స్ అన్ని ఈజీ కావాలి, హెసల్ ఫ్రీ కావాలి. ఒకప్పుడు ఫోన్ చేయాలంటే గంటలు దొరుకుతుంది, ఇప్పుడు తగ్గమని కొడితే అయింది. దట్ ఈస్ ది సిస్టమ్. ఈరోజు ప్లానింగ్ చేయాలంటే, ఇప్పుడు ఈ రోజు డిజాస్టర్ మీకు వర్షాలు పడుతుంది, మాకు ఎట్లా తెలుస్తుంది? సంగారెడ్డిలో వర్షం పట్టి ఎట్లా తెలుస్తుంది? మాకు పాత రోజుల్లో పరిస్థితి మాకు ఘోరం. ఎప్పుడు వర్షం ఎక్కడ వస్తుందో, ఏం ప్లాన్ చేయాలో ఇప్పుడు మేము ప్లాన్ చేయగలుగుతున్నాం. మాకు ఫోర్కాస్ట్ వస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ దట్. అది తయారు చేసిన మీలాంటి వాళ్ళే, మనలాంటి వాళ్ళే. కాబట్టి SCERT డైరెక్టర్ గారు and to spend time with all of us and to having brought the science exhibition. Thank you very much. అనంతరం జిల్లా కలెక్టర్తో పాటు ఉన్నత యంత్రాంగం సైన్స్ మ్యూజియంని కలిగి తిరిగారు. ఒక్కొక్క నమూనా గురించి జిల్లా సైన్స్ అధికారి వివరించారు. ఈ కార్యక్రమం ముఖ్య ఉద్దేశాన్ని ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు వివరించారు. ఈరోజు మన దేశం గర్వించదగ్గ రోజు. మనం సక్సెస్ఫుల్గా ఒక శాటిలైట్ని లాంచ్ చేయగలిగాం. సో SLV-3 1980 జూలై 18న మనం సక్సెస్ఫుల్గా లాంచ్ చేసి, ఏవైతే విక్రమ్ సారాభాయ్ గారు కలలుగన్నారో దానికి మనం ప్రతిరూపం చూపించాం. సో ఈరోజు మనం విద్యార్థులతో పంచుకుని వాళ్ళు ఈ జిజ్ఞాస పెంచాలని ఆలోచిస్తున్నాం. సో ఇస్రో, NRSC ఈ విషయంలో ప్రోయాక్టివ్గా ముందుకు వచ్చి, సో అందరి పిల్లలకి ఈ విషయం తెలిసేలా ఇక్కడ ఒక ఎగ్జిబిషన్ లాగా ఏర్పాటు చేసి మనం దీన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం. Today we are celebrating the first launch of SLV-3 in 1980 first one successfully we launched, and we have placed the Rohini satellite in the space at lower Earth orbit, and that has been used for various applications. So from there we have started our journey, and we have started launching PSLV, GSLV, and future program is Gaganyaan program. One major achievement we could able to do it in February 2017. So based on that, we have achieved 200 missions successfully as on today, and today we could able to get that future program Gaganyaan. It is going to come up, and ISRO also entered in science missions, that is Chandrayaan-1, Chandrayaan-2, and future program Chandrayaan-3 is going to come up. So ISRO and NASA joined together, we are doing one program, that is India will be developing a S-band data, and NASA will be developing a L-band data. So both together will be placed in this space, which will use for various natural resources application, especially for the disaster seasons. Thank you. Today we have come here for the exhibition here. It is a mobile exhibition, and
Mainly today, SLV3 means the successful launch of XLV3. So this is a historical day for us. We are having a exhibition of all the satellite models. You can see the different satellite models. Like we have the first SLV3, we have first the SLV3, then we have the ASLV model, the next generation of satellite. So again we have the PSLV, and we have the GSLV. Then next is the GSLV Mark III. Different launch vehicles wherein we have the from minimum weight to maximum weight, starting from 100 kgs to about 2000 kgs, 2 ton kgs. We are having a different capacity of satellite launching into space. So particularly at NRSC Shadnagar, we have the satellite data acquisition, satellite tracking, and satellite data processing and data distribution of data to users. Mostly this data is used for the disaster management, for agriculture, forestry, all the application projects, etc. SLV3 అనే ఒక వాహకనౌక మనకు అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నామండి, మన భారతదేశం ఎన్నో మిషన్స్, అంటే కేవలం అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు మాత్రమే చేసే మిషన్స్ను కూడా మన భారతదేశం అలవోకగా చేస్తూ ఉంది. చంద్రయాన్ 1, 2 ద్వారా చంద్రుడి మీద పరిశోధన అయితేనేమి, మంగళయాన్ ద్వారా మార్స్ ఆర్బిటర్ మిషన్ ద్వారా మార్స్ మీద పరిశోధన అయితేనేమి, ఇలా సుదూర అంతరిక్షంలో ఎన్నో పరిశోధనలు చేయడమే కాకుండా సామాన్య మానవుడి దైనందిన జీవితంలో కూడా చాలా ముఖ్యమైన రోల్ మన ఇస్రో సంస్థ ప్లే చేయగలుగుతా ఉంది. అయితే ఇవన్నిటికీ కూడా కారణం ఏంటంటే ఇస్రోకు సంబంధించిన ఉపగ్రహాలు, వారికి సంబంధించిన వాహకనౌక. అయితే ఎగ్జాక్ట్గా ఇదే రోజున ఏం జరిగిందంటే, మనకి ఈ యొక్క SLV3 అని డాక్టర్ APJ అబ్దుల్ కలాం గారి యొక్క పర్యవేక్షణలో మనకు అందుబాటులోకి రావడం జరిగింది. ఆ SLV తర్వాత అది కాస్త ASLV, తర్వాత PSLV, GSLV. ఈ రకంగా మనము మన దేశానికి సంబంధించిన మిషన్స్ ఉపగ్రహాల్ని మన గడ్డ మీద నుంచి పంపించడమే కాకుండా విదేశాలకు సంబంధించిన ఉపగ్రహాలు కూడా మనం ఎన్నో లాంచ్ చేస్తూ ఉన్నాం. నగరంలోనే కాకుండా ఇటు మారుమూల ప్రాంతాల్లో ఉన్న విద్యార్థులను కూడా రేపు శాస్త్రవేత్తలుగా తీర్చిదిద్దడానికి ఇక్కడ సంగారెడ్డి జిల్లాలో సైన్స్ మ్యూజియం దగ్గర ఈరోజు స్పేస్ ఆన్ వీల్స్ అనే ఒక బస్సుని అయితేనేమి, ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు డైరెక్ట్గా వారు రావడం. అంటే మనం చాలా వరకు ఇస్రో శాస్త్రవేత్తల్ని టీవీలోనే మనం చూస్తూ ఉంటాం. అసలు ఎలా ఉంటారు, వారు ఆ స్థాయికి ఎలా చేరుకున్నారు అనేది డౌట్ ఎప్పుడూ ఉంటుంది. అయితే ఈరోజు ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు డైరెక్ట్గా విద్యార్థులతో ఇంటరాక్ట్ కావడం, అదే కాకుండా విద్యార్థులు ఇట్లాంటి మంచి అవకాశాన్ని వినియోగించుకొని అసలు ఈ ఉపగ్రహాలు ఎలా పనిచేస్తాయి, ఈ రాకెట్స్ ఎలా పనిచేస్తాయి అనే ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకోవడమే కాకుండా రానున్న రోజుల్లో ఇస్రో చేపట్టబోయే ఎన్నో మిషన్స్ని దాని గురించి అవగాహన తీసుకొచ్చింది. ఈ కార్యక్రమంలో ఇస్రో ఏర్పాటు చేసిన బస్సు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది. ఇస్రో ఏర్పడ్డప్పటి నుండి సాధించిన ముఖ్యమైన విజయాల్ని, వాహక నౌకల్ని, ప్రయోగించిన ఉపగ్రహాలు, వాటి ఉపయోగాలు విద్యార్థులకు తెలిసేలా ఈ బస్సులో ఉంచారు. వీటిని సందర్శించిన విద్యార్థులు తమ అనుభవాన్ని తెలియజేశారు. We just visited this science museum and we really felt happy for witnessing all the working models here, and we have studied a lot in textbook, but we have never witnessed such great models and such working models, and we really felt happy for witnessing this. I love this science exhibition because it has so many working models. We learned a lot from these models and we are enjoying a lot. Our teachers also explained about these working models. We love this science exhibition a lot. We learn so many things in this exhibition. In school we can't see the real images, and teachers explained a lot in this exhibition. We learned a lot from this. Today we came here for a science exhibition. Here there are so many things to see here. Our teachers also explained many things about this. This bus has so many things related to space. We are enjoying here. Thank you. We observed these in our textbooks, but we didn't saw them. Now we got a chance to see these things. Here are more working models that we can understand easily. There are working models we are useful by this. In our school there are no working models, but we can understand easily by looking at these models. They are very useful. We love it. We enjoyed a lot. Thank you. Today we are here to experience some lively moments which happens really in our space and which happens really out of facts. We are here
to experience many such amazing moments which really happens. I have learned a lot from this science fair. I'm really grateful to this science fair team who have conducted this, because I have even recalled many of my previous topics by seeing these of the experience and learned many interesting facts and experienced many interesting games and everything. I'm really grateful and I show my utmost gratitude to the whole team. Thank you so much. Today we have come here to examine all the exhibits performed by them, and in the bus they have created a nice models which were very much useful for us to understand about satellites and all those. And they are even showing us about the satellites which were not succeeded, like GSLV and all those, so that we can understand the history which were tried to make those satellites successful. And we are understanding the hard work of the scientists behind the satellites and the work used by them in that technology which they are using in the making of satellites. So by this it is very much easy for us to understand because of the models prepared by them. So with the help of these we can understand the models of the prepared by scientists and which are using by our country and all the other countries to know more about the solar system and the other cosmic substances in the space. We have seen here so many different types of models and launches which we have never seen in real life, but we have just read about this in our textbooks and seen in the. But here we got a chance to see, and we got inspired and curious about these topics. And there are so many different types of launches and different types of models that we have never seen. And I feel this is so good to everyone, which people can inspire and just be curious about these things and get. Now our students are able to experience how they are able to know by their textbook model. They are able to experience that by means of their vision. See, they are clearly shown here how the exact model of their satellites, spacecrafts, and their observation from the space, they are clearly shown here in their models as well as their pictures, and they are exhibiting even running models also. My students are experienced a lot by their models as well as their presentation. As we know that only some of the satellites are successful and some are beyond our textbooks also. So by seeing these videos as well as their models, they come to know what are the remaining which they doesn't know till now. These are very useful to the students as we can't move to such a far place, Isro. This mobile exhibition is very good for all the students. They can personally experience, they can present in their own way by visualizing the pictures as well as the models. Thank you. Today we have visited the new space center on the exhibitions of model. And I learned something new here. Scientists try their level best to discuss something new for us. They take every risk and show something new for us. And we have seen some new anti-gravitational things and illusion things and some kind of new models here. Learned something new on this day. I'm very happy to see these rockets and any models around here. I have seen many missions, many rockets and all around here. Actually, it's a feeling very great that there is a science exhibition in Sangareddy. We have never seen some exhibition like this which is related to education in Sangareddy. So I'm thanking to all the team who kept this exhibition in Sangareddy. We have seen all biology, physics related topics here. If there are many working models, actually we in physics we have topics like gravity. Teachers are explaining very well about gravity. But if we see those working models, those working models will be fixed in our mind. If we forgot anything in exam also, we can remember that okay, on that day we went to that exhibition and we saw those working models, and we'll get that topic into our mind. So in biology also there are many models like excretory system, heart, ears. So those are very helpful to us. So I'm feeling very grateful, and I'm gratitude towards my school who brought me here, and I'm thanking those team who made this. Thank you. A black hole is a place in the space where the gravity is mucher than the Earth, and a black hole captures the light even passing through from it. A black hole is a place in the sky where we can't see it, but we can observe it. We can't see a black hole, but we can detect it with the help of its effort keeping on the mat to eat a matter from it. A black hole is a monster of the galaxies. A black hole is firstly founded by 𝗹𝗶𝗁. He's a man who founded the black holes on the Earth. Today I am going to tell about ISRO. The full form of ISRO is Indian Space Research Organization. It was formed on 15th August 1969. The first chairman of ISRO was Vikram Sarabhai.
He was born on 12th August 1970. The current chairman of ISRO was 𝗧𝗦𝗔𝗧. ISRO has launched many satellites to the space and many rockets. I was going to say about future. In 9224, we will be living in Mars and other planets and the solar systems. And Earth was alone. Nobody will be staying in the Earth. No organisms will be living in the Earth. What ISRO will do and space agencies? They will try to know about the another solar systems. అనేది స్థిర స్థితిలో ఉన్నది గమన స్థితిలోకి ఎట్లా మారుతుంది అనేది చెప్తుంది. అంటే మామూలుగా సినిమాలో రీల్స్ అనేవి ఒక్కొక్క స్టేజ్లో ఎలా వస్తాయి అనేది ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. ఇది అనేది మామూలుగా స్థిర స్థితిలో ఉన్నది గమన స్థితిలోకి ఎలా మారుతుందో, మామూలుగా సినిమా రీల్ అనేది ఏ విధంగా మూమెంట్ ఇస్తుంది అనేది ఇది తెలియజేస్తుంది. సెల్ఫ్ ఇది లిఫ్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇది అనేది మనిషి తన బరువుని తాను మోసుకోవడం అనమాట. మామూలుగా చక్రాలను ఉపయోగించి మన బరువు అనేది పైకి వెళ్ళిన కొద్దీ తగ్గుతూ ఉంటుంది. మన బరువును మనం మోసుకుంటూ ఉంటాం. దీంట్లో ఉన్న నియమం అనేది చక్రాలను 6 చక్రాలు ఉండడం వల్ల మన బరువు అనేది 1/6 వంతు అనేది తగ్గుతూ మనం పైకి వెళ్ళిన కొద్దీ మన బరువును మనమే మోసుకుంటూ ఉంటాం. దీంట్లో అంటే యాంత్రిక శక్తి మన ద్వారా చక్రాల ద్వారా యాంత్రిక శక్తి అనేది వస్తుంది. తన బరువు తను మోసుకుంటూ మళ్ళీ కిందికి ఆ తాడుని వదిలిన కొద్దీ మన బరువు అనేది తగ్గుకుంటూ కిందికి వచ్చేస్తుంటుంది. అంటే ఇది 6 సంవత్సరాల నుంచి 100 సంవత్సరాల వరకు ఏ ఏజ్ వాళ్ళైనా ఇందులో కూర్చొని మనము అదే అనుభవించవచ్చు. దీని ప్రయోజనం అనేది లిఫ్ట్ యువర్ సెల్ఫ్, మన బరువుని మనం మోసుకోవడం. ఇది రాగి కడ్డీల మధ్యలో కరెంట్ అనేది బయటికి కనబడుతుంది. మామూలుగా బయట కరెంట్ అనేది కనబడదు మనకి. ఈ 2 రాగి కడ్డీలను ఉపయోగించుకొని మనకు కరెంట్ అనేది కనబడుతుంది. ఇది 1100 వోల్టేజ్ పవర్ ఉంటుంది. రెండు రాగి కడ్డీల మధ్యన మనకు అనేది కరెంటు ఏ విధంగా ప్రవహిస్తుంది అనేది ఈ విధంగా కనబడుతుంది. ఇది 1100 వోల్టేజ్ అనేది ఉంటుంది. అది మామూలుగా అది ముట్టుకోవడం కూడా డేంజరస్గా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది గ్లాస్లో ఉంచి మనకి కరెంట్ అనేది కనబడేటట్టు చేశారు. ఉపయోగం ఏంటంటే మనం బయట కరెంటును చూడలేము. ఈ రాగి కడ్డీల ద్వారా ఇక్కడ మనకు కరెంట్ అనేది బయట కనబడుతుంది. 2 రాగి కడ్డీల మధ్యన కరెంట్ ఏ విధంగా ప్రవహిస్తుంది. వరలలో కూడా మనకు మామూలుగా రాగి కడ్డీల ద్వారానే కరెంట్ అనేది ప్రవహిస్తుంది. ఇక్కడ కూడా అదే విధంగా ప్రవహిస్తుంది. వలయంతో దృష్టి భ్రాంతి అనేవి ఈ వలయాలు అనేవి ఉన్నాయి కదా, అవనేవి అటాచ్లోనే ఉంటాయి. కాకపోతే మనకి అది తిరిగినప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది, అవి అటాచ్లో లేనట్టు దేనికి అదే భ్రమిస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది. అది అనేది మన దృష్టి భ్రమ. అవనేవి అటాచ్లోనే ఉంటాయి కానీ మనకి అవి తిరిగినప్పుడు వేరే వేరే రింగ్స్ తిరుగుతున్నాయేమో అన్నట్టు కనబడుతుంది. అది అనేది మన దృష్టి భ్రమ. ఇది మామూలుగా సిద్ధాంతం అనే దృష్టి భ్రాంతి. ఇది ఫ్లోటింగ్ బాల్. కింద గాలి ఒత్తిడి వలన ఆ బంతి అనేది ఎగురుతూ ఉంటుంది. కింద గాలి ఒత్తిడి అనేది వచ్చేసరికి ఆ బంతి అనేది గాలిలో వేలాడుతున్నట్టు కనబడుతుంది. మామూలుగా విమానపు రెక్కలు అనేవి విమానం అనేది ఏ విధంగా ప్రయాణిస్తుంది, కింద గాలి ఒత్తిడి వలనే అది పైకి లేస్తుంది. అదే విధంగా ఇది అనేది దానికోసమే ఏర్పాటు చేయబడింది, ఆ సిద్ధాంతం తెలియజేయడానికి. దీన్ని బ్రౌనలీ సిద్ధాంతం అని అంటారు. ఇది బ్లాక్ హోల్. ఈ బ్లాక్ హోల్ ద్వారా ఏమంటారు, ఇక్కడున్న బాల్ అనేది ఇక్కడ నుంచి వచ్చేసి మొత్తం ఈ సర్కిల్లో తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ సర్కిల్లో తిరుగుతుంది. మామూలుగా ఇది ఏంటంటే సర్కస్లో మనిషి బైక్ పైన రైడ్ చేస్తూ ఏ విధంగా స్పీడ్ పెంచుకుంటూ కిందికి వెళ్తాడో ఆ విధంగా ఇది అనేది వెళ్తూ ఉంటుంది. ఈ బ్లాక్ హోల్ ద్వారా ఈ బంతి అనేది
ఇక్కడ నుంచి ఈ సర్కిల్ ద్వారా వచ్చేసి ఇందులోకి వెళ్ళి ఇక్కడ ఈ హోల్లో తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది ఏం యూజ్ అంటే మామూలుగా సర్కస్లో దేని తెలియజేస్తుందంటే మామూలుగా సర్కస్లో బైక్ రైడ్ చేసే మనిషి అనేది ఏ విధంగా చేస్తాడు అనేది తెలియజేస్తుంది. ఆ బంతి అనేది కిందికి వెళ్ళిన కొద్దీ స్పీడ్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. కంప్యూటర్స్ అనేది ఏ విధంగా వర్క్ చేస్తుంది అనేది తెలియజేస్తుంది. మామూలుగా కంప్యూటర్లో మనం అడిషన్స్ చేసినప్పుడు అది అనేది డెసిమల్స్లో రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. ఏది ఇచ్చినా మనం ఇప్పుడు మామూలుగా 5 ఇచ్చామనుకోండి, ఇన్పుట్ ఏలో 5 ప్రెస్ చేసి యాడ్ కొట్టేసి ఇన్పుట్ 4 ప్రెస్ చేసి అది డెసిమల్స్లో ఉన్నదే రిసీవ్ చేసుకొని మన ఆన్సర్ అనేది ఇస్తుంది. అది ఎందుకంటే మనకి డెసిమల్స్లోనే అది ఆన్సర్ అనేది కూడా ఇస్తుంది. మనకి ఇన్పుట్ ఏ ప్రెస్ చేసిన తర్వాత యాడ్ ప్రెస్ చేయాలి. యాడ్ ప్రెస్ చేసిన తర్వాత ఇన్పుట్ బి ప్రెస్ చేస్తే మనకి బైనరీలో రిజల్ట్ అనేది ఇక్కడ చూపించుకుంటూ మనకి డెసిమల్స్లో రిజల్ట్ అనేది ఇస్తుంది. మనం డెసిమల్స్లో ఇస్తే అది బైనరీలో మనకు రిజల్ట్ అనేది చూపిస్తుంది. ఆ కంప్యూటర్ అనేది ఎప్పుడు బైనరీలో రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ బైనరీ లాంగ్వేజ్. ఇది డిఫైనింగ్ గ్రావిటీ. గ్రావిటీ అనేది మనకి మధ్యలో ఉన్న గురుత్వాకర్షణ శక్తి అనేది బలాలు దూరం నెట్టివేయబడతాయి. ఈ చక్రం అనేది తిప్పినప్పుడు మధ్యలో ఉన్న బాల్స్ అనేవి లాస్ట్కి నెట్టవేయబడతాయి. అంటే ఇవి అపకేంద్ర బలాలుగా వస్తాయి. మామూలుగా మిక్సీ కానీ వాషింగ్ మిషన్లో కానీ మనం వేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, అది అంచులను అంటబెట్టుకొని ఉన్నట్టు ఇక్కడ ఈ బాల్స్ అనేవి కూడా అంచులను అంటబెట్టుకొని ఉంటాయి. అంటే అపకేంద్ర బలాలు మనం ఈ చక్రం తిప్పినప్పుడు అపకేంద్ర బలాలు అనేవి వస్తాయి. ఇది పెండ్యులం ప్యాటర్న్. పెండ్యులం ప్యాటర్న్ ఇది దీని ఐటమ్ పేరు. ఇది అనేది పన్నాల గొలుసు ద్వారా ఇక్కడ పాత్రలో మనం ఉసుక వేయడం ద్వారా అది అనేది ఒక డిజైన్ ఈ తిరగడంలో ఒక ప్యాటర్న్ ఏర్పరచుకొని అది కింద అనేది ఒక డిజైన్ ఏర్పరుస్తుంది మనకి. ఇది డిజైన్ అనేది ఎప్పుడు ఒకటేలాగా వస్తుంది. ఈ డిజైన్ అనేది చేంజ్ కాకుండా ఇదే మామూలుగా వెడల్పుగాను కిందికి ఎక్కువ దూరం తిప్పితేను ఎక్కువ పెద్దగానే వస్తుంది, కొంచెం చిన్నగా తిప్పితే చిన్నగానే వస్తుంది. ఇంద్రియ గోచరం దృష్టి. ఇది స్ప్లిట్ పర్సనాలిటీ. అక్కడ అనేవి మనకు మనిషిలోని భాగాలు విడివిడిగా కనబడతాయి. ఇక్కడ మనిషిలోని విడివిడి భాగాలు కనబడుతున్నాయి. తల, మొండెము, కాళ్ళు, చేతులు అనేవి విడివిడిగా కనబడుతున్నాయి. అక్కడ హోల్ ద్వారా ఏం కనబడుతుంది, మనకి మనిషి అనేది మొత్తం పర్సనాలిటీ కనబడుతుంది. అంటే మనకి ఇంద్రియ గోచర దృష్టి ద్వారా దూరంగా ఉన్న వస్తువులు మనకి దగ్గరగా ఉన్నట్టు కనబడుతుంది. ఇది అనేది దీని సిద్ధాంతం. ఇది ఇంద్రియ గోచరం దృష్టి దీని సిద్ధాంతం వచ్చేసి. అక్కడ విడివిడి భాగాలు కనబడి ఇక్కడ మనిషి అనేది ఒక ఆకారంలో కనబడుతుంది. ఇంద్రియ గోచరం దృష్టి ద్వారా మనకి ఈ భాగాలు అనేవి ఒకటేలాగా కనబడతాయి. దూరంగా ఉన్న వస్తువులు అనేవి మనకి ఒకటే దగ్గర, ఇప్పుడు ఆకాశం భూమి అనేది కలిసి ఉన్నట్టు కనబడుతుంది. దగ్గరికి వెళ్తే ఏమవుతుంది, అవి విడివిడిగానే ఉన్నా కూడా మనకి ఒకటే దగ్గర ఉన్నట్టు కనబడుతుంది. ఈ పరికరం పేరు వేవ్ మోషన్. దీనిలో వివిధ స్థానాలలో అమర్చబడిన పూసలు మనం తింపినప్పుడు అవి ఒక చోట నుంచి మరొక చోట కదిలినట్టు అనిపిస్తాయి, కానీ అవి కదిలవు. ఒకే చోటు ఉంటాయి, కానీ ఒక ప్రదేశం నుండి మరొక ప్రదేశానికి కదిలినట్టు అనిపిస్తాయి. అదేవిధంగా ఒక పూసలు అనేటివి ఒక ప్రదేశం నుంచి మరొక ప్రదేశం కదిలినట్టు అనిపిస్తాయి, కానీ కదిలయి ఆడనే ఉండి అవి కంపించి ధ్వనిని ఒక ప్రదేశం నుండి మరొక ప్రదేశానికి పంపిస్తాయి, కానీ అవి ఒక ప్రదేశం నుంచి మరొక ప్రదేశానికి తిరిగినట్టు అనిపిస్తాయి, కానీ అవి తిరిగాయి ఆడనే ఉంటాయి. మనకు దృష్టి లోపం అంతే. ఆడనే ఉంటే అవి అదే ప్లేస్లో కంపిస్తాయి, కానీ మనకు తిరిగినట్టు అనిపిస్తాయి అన్నమాట. ఒక ఉయ్యాలను ఊపి వదిలేసినప్పుడు ఈ ఉయ్యాల ఊగడం ప్రారంభించిన కొద్దిసేపటికి ఆ ఉయ్యాల కూడా ఊగడం ప్రారంభిస్తుంది. దీనిలోని వేవ్స్ దానిలోకి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి అది కూడా ఊగడం ప్రారంభిస్తుంది. ఈ పరికరం పేరు టన్నల్. ఈ పరికరము కొంచెమే దూరం ఉంటుంది, ఒక అడుగు దూరం కూడా ఉంటుంది, కానీ ఇక్కడ ఒక అద్దము వెనకాల ఒక అద్దం అమర్చి మధ్యలో ఆ లైట్స్ అనే ఆబ్జెక్ట్ అమర్చడం వల్ల ఇది వివిధ ప్రతిబింబాలు చెంది ఎక్కువ లోతు ఉన్నట్టు ఒక టన్నల్ లాగా ఎక్కువ దూరం ఒక స్తూపం లాగా మనకు కనిపిస్తుంది. దీని పేరు టన్నల్.
ఈ పరికరం పేరు టన్నల్. ఈ పరికరంలో పైన ఒక మిర్రర్, దాని లోపల ఒక మిర్రర్ ఉంటుంది, మధ్యలో అది లైట్స్ అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉండడం వల్ల ఈ రెండు మిర్రర్లు పరావర్తనం చెంది ఎక్కువ లోతుగా ఎక్కువ దూరంగా మనకు ఒక స్తూపం లాగా, ఒక గొట్టం లాగా మనకు ఇది కనిపించి ఎక్కువ దూరము లోపలికి ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది. దీనికి కారణం అది రెండు మిర్రర్స్లో మధ్యలో ఆబ్జెక్ట్ ఉండడం వల్ల అది పరావర్తనం చెంది ఎక్కువ లోతుగా అనిపిస్తుంది. ఈ పరికరంని స్నేక్ పెండ్యులం అంటారు. దీనిలో ఒక నాటు ఉంటుంది. ఆ నాటు త్రింపి లోలకాన్ని నెమ్మదిగా ఊపితే దానిలోని స్టీల్ బంతులు ఊగే విధానాన్ని మనం గమనించాలి. కొద్దిసేపు ఆ బంతులు ఊగిన తర్వాత అవి ఆకారంలోకి వస్తాయి. ఒక్క బంతి 30 సెకండ్లో 15 నుంచి 18 సార్లు ఊగి 18 నుంచి 15 సార్లు ఊగి అవి విచ్ఛిన్నమయ్యి సర్పిలాకార స్థితికి వచ్చి మళ్ళా యథావిధిగా ఒక లైన్ షేప్లోకి వచ్చేస్తాయి. ఈ పరికరం పేరు గేజ్ ద బర్డ్. ఈ పరికరంలో చిలక ఒకవైపు పంజరం ఉంటుంది. ఈ పరికరాన్ని మనం దీనికి అమర్చిన నట్టును ఉపయోగించి తింపితే ఆ పంజరంలో ఆ చిలక ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే మన కంటిలో ఒక వస్తువుని కానీ ఒక వస్తువుని బాగా చూసినప్పుడు అది మన కంటిలో 1/10 వంతున వేగంగా తిరుగుతున్నప్పుడు ఆ రెండింటి విజువల్స్ మన కంటి మీద అలా పడిపోతాయి. కాబట్టి ఆ పంజరంలో చిలుక ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది. దీనిలో దాగి ఉన్న నియమం దృష్టి స్థిరత్వం. ఇది చలనచిత్ర ఫోటోగ్రఫీలలో యూజ్ అవుతుంది. ఈ పరికరం పేరు ఫ్లోట్ ఇన్ ఎయిర్. ఈ పరికరంలో ఒక అంచున మన శరీరంలోని హాఫ్ బాడీ కనిపించేటట్లు ఈ పరికరం పేరు హెడ్ అనే ప్లేట్. దీనిలో ఒక మనిషి పోయి వెనక నుంచి పోయి పైనకు హెడ్ పెడితే శరీరం కనిపించదు, ఓన్లీ హెడ్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది. దీనికి కారణము అక్కడ ఉన్న మిర్రర్స్ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి ఇక్కడ ఉన్న ప్లేసే మిర్రర్లో కనబడడం వల్ల బాడీ కనబడకుండా ఓన్లీ ఫేసే కనిపిస్తుంది. దీనిలో దాగి ఉన్న ఫార్ములా ఆప్టికల్ ఇల్యూషన్.